How have you been up to recently, my children? Now I am being on online class. So you may have your presence. I want your availability based on internet. Okay, fine. In a pandemic situation, the load of our studies is getting down day after day, right? But we should not pass the valuable time without learning. That's why just now we are going to enjoy one of the video here. So no study, rather enjoy. Rather we can enjoy, right? You're mostly requested to enjoy the video. Fine. No study. Okay, fine. Just now I am ready to request all the viewers to enjoy the video here. You know, the video is about, what about the video? To bring out the related Did you know topics. your answers? All right, let's go over the questions one by one. Okay, question one. Count the number of adverbs and adjectives in the following sentence. I was really surprised to meet lots of fun, friendly people. Yeah. There's one adverb. Yeah. Really. There are two adjectives. Yeah. Surprised. Friendly. Right. These are adjectives. Adverbs and adjectives are modifiers. Yeah. Modifiers give us information about other words in a sentence. Right. Surprised tells us about the subject. Okay, fine. So what has been discussed by the video, surprised, really, friendly. What is this? Just now we can see, not to pass our time in vain. If we try to provide a class, you will enjoy, and I'm sure of it. Based on the video. So our today's topic is modifier. It's a class for HSC level who are going to prepare themselves for the final exams. It will be very benefited to them. I think it's my belief. Let's start. First on, introduce of myself. I'm Sanjeev Kumar Das, assistant teacher, Ghapti School and College, Mongla Bagherhat. Here is my phone number and also my email address. You can take it as a screenshot. Modifier. Now, what is modifier? The word which gives more information sitting before or after any word or phrase or clause is called a modifier. The word which gives more information sitting after or before any word or any phrase or any clause is called a modifier, right? In Bangla, যদি বলা হয় মডিফায়ার হচ্ছে সেই শব্দ বা সেই ফ্রেজ বা সেই ক্লজ যা কোনো শব্দ হেডওয়ার্ড মূল শব্দের আগে অথবা পরে বসে যদি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে তাহলে সেটাকে বলা হয় মডিফায়ার। আমরা যখন উদাহরণ দেখব তখন কিন্তু আমার এই সংজ্ঞার সাথে আর উদাহরণের সাথে মিল হয়ে যাবে, আমরা একটু বেশি বুঝতে পারবো তখন, রাইট? ইন ফ্যাক্ট এ মডিফায়ার ওয়ার্কস অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। প্রকৃতপক্ষে মডিফায়ার কিন্তু কাজ করে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে। এই ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, ইন দিস কেস ইউ ক্যান আস্ক হোয়াই ডু উই নিড মডিফায়ার? কেন আমাদের মডিফায়ারের প্রয়োজন? মডিফায়ার যদি মূলত অ্যাডজেক্টিভ হয় তাহলে অ্যাডজেক্টিভ শিখলেই এনাফ। কি দরকার মডিফায়ার শেখার? এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, না মডিফায়ার আসলে প্রয়োজন। ইংরেজির ক্ষেত্রে আমরা দেখি
but modifier can keep a vital role in English. That is why we must learn to use modifiers. Englishite, if you want to have a good command in English, so many items are needed, I think, to upgrade yourselves. Now we can see some modifiers. Really, modifiers start from article. Possessive. কারা কারা মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোন কোন শব্দ পার্ট অফ স্পিচ মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়? পসেসিভ আমরা জানি আই, মাই ইত্যাদি, ডিটারমাইনার্স, প্রিপজিশনাল ফ্রেজ, পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ, কোয়ান্টিফায়ার্স, ইন্টেন্সিফায়ার্স, রিলেটিভ ক্লজ and adverbs. All of these are modifiers. আমরা এবার আলাদাভাবে দেখব যে কোনটা কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা একটু সিরিয়াসলি ফলো করি। I saw some tall beautiful girls sitting on the benches of my jackfruit tree in my garden, which is at the right side of my home. বিশাল একটা সেন্টেন্স। তোমরা ভাবছো যে কি জানি কত কঠিনই, বা আসলে তা কিন্তু না। I saw some tall beautiful girls. আমি দেখেছিলাম কিছু সুন্দরী মেয়ে সিটিং অন দ্য বেঞ্চেস অফ জ্যাকফ্রুট ট্রি, কাঁঠাল গাছের নিচে যে বেঞ্চ আছে সেখানে বসা, ইন মাই গার্ডেন, আমার বাগানে, হুইচ ইজ অ্যাট দ্য রাইট সাইড অফ মাই হোম, যেটা আমার বাড়ির ডান পাশে অবস্থিত। অর্থাৎ আমার বাড়ির ডান পাশে অবস্থিত বাগানে কাঁঠাল গাছের নিচে বেঞ্চ আছে, সেই বেঞ্চে আমি বসা দেখেছিলাম কিছু সুন্দরী মেয়ে। দেখো এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ, এটাও অ্যাডজেক্টিভ, সাম কিছু, তাই না? কোয়ান্টিফায়ার্স, টল লম্বা, এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। আবার বিউটিফুল, এটাও অ্যাডজেক্টিভ। মূল আমার হেড ওয়ার্ড কিন্তু এখানে গার্লস, মেয়েরা না। সিটিং অন দ্য বেঞ্চেস, বসে আছে, তাহলে এই যে সিটিং, এই যে গার্লস, এই হেড ওয়ার্ডের পরে পরবর্তীতে বসছে। আমরা উদাহরণ দেখলেই কিন্তু ক্লিয়ার হতে পারবো, তো উদাহরণগুলো দেখিনি নাকি? তাহলে আমরা এটার বাংলা ভালোভাবে দেখলাম যে আমার ঘরের ডান পাশে অবস্থিত বাগানের কাঁঠাল গাছের নিচে যে বেঞ্চ আছে তাতে কিছু সুন্দরী লম্বা মেয়েদেরকে বসা দেখেছিলাম। সাম, এটা কিন্তু মূলত ডিটারমাইনার্স, বিউটিফুল অ্যাডজেক্টিভ, জ্যাকফ্রুট নাউন অ্যাজ প্রিমোডিফায়ার, in my garden prepositional phrase, sitting present participle, which is the right side of my garden adjective clause. আমি আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। এবার দেখো, here we can see the list of some pre-modifiers and post-modifiers. আমরা একটু দেখে নেব যে কোনটা কোনটা প্রি-মডিফায়ার অর্থাৎ হেড ওয়ার্ডের পূর্বে বসে, আর কোনটা কোনটা পোস্ট মডিফায়ার অর্থাৎ হেড ওয়ার্ডের পরে বসে। আমরা একটা চার্ট দেখি নাকি? দেখো, এটি কিন্তু প্রি মডিফায়ার, অ্যাডজেক্টিভ, কোয়ান্টিফায়ার্স, পসেসিভ, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, নাউন অ্যাডজেক্টিভস, ডিটারমাইনার্স, ফার্স্ট পার্টিসিপল, অ্যাডভার্ব, রাইট? পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে রিলেটিভ ক্লজ, ফার্স্ট পার্টিসিপল, অপোজিটিভস, অ্যাডভার্ব, prepositional phrase, infinitive phrase, present participle. Here, most of the viewers, all viewers are mostly requested to take it as a screenshot. In absence of your teacher, you can see the photographs more and more times, so you can take it, or you can take a photographs of the slide just now. যদি তোমরা স্ক্রিনশট দাও অথবা যদি তোমরা ছবি করে রাখো, তাহলে কিন্তু এটা পরবর্তীতে তোমাদের কাজে লাগতে পারে। যাই হোক, আমরা এবার দেখব
Here we can see what words are used as determiners. Determiners কোন কোন শব্দগুলো বসে? Articles. এইগুলো কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। A and the article বসে demonstrative হিসেবে these, that, these, those, possessive, my, our, your, their, his, her, its, Russell's অর্থাৎ নামের ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রফি এস বসে। এগুলো সবই কিন্তু র সম্পর্কযুক্ত। আমার, আমাদের, তোমার, তাহাদের, তাহার, তাহার, তাই না? ইহার, রাসেলের সবই পসেসিভ। কোয়ান্টিফায়ার্স মানে পরিমাণ বোঝাতে, সাম, এনি, নো, এভরি, আইদার, হ্যাঁ, নাইদার, ইদা, নাইদা যাকে বলে আমরা উচ্চারণ করি আইদার, নাইদার, however, is, এগুলো enough, much, a lot of, little, more, many, few, several, a great number, plenty of, এই সবগুলোই কিন্তু আসলে কোয়ান্টিফায়ার্স, কোয়ান্টিটি বোঝায়। সাম মানে কিছু, এনি মানে কোনো, নো মানে না, এভরি প্রত্যেক, ইদার আইদার ইউ অর ইউর ব্রাদার, তাই না? নাইদার তুমিও না সেও না, রাসেলস, তাই না? আমরা দেখলাম এনাফ যথেষ্ট, মাস অনেক, এ লট অফ প্রচুর, লিটিল ছোট, মোর অনেক, মেনি অনেক, ফিউ অল্প, সেভারাল কয়েক, আ গ্রেট নাম্বার প্রচুর পরিমাণে, প্লেন্টি অফ প্রচুর পরিমাণে, রাইট? দিজ আর কোয়ান্টিফায়ার্স। সম্ভবত তোমাদের বুঝতে কষ্ট হয়নি। কার্ডিনাল নিউমেরালস যেটা 1 2 3 4 5 এটসেট্রা। Ordinal numerals, first, second, third, etc. Fine. General ordinals, next, last, other, another, further. তো এখানে আমি আবারও বলি, তোমরা আসলে স্ক্রিনশটটা রেখে দাও, অনেক কাজে লাগবে। আমরা যদি বারবারটা বের করে দেখি, দেখতে 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 কিন্তু একসময় আমাদের এটা হজম হয়ে যাবে। তো ডিটারমাইনার আসলে আমরা মডিফায়ারকে খুব কঠিন মনে করি, আসলে কিন্তু কঠিন না, সবকিছুই চর্চার পরে নির্ভর করে। তো আমি সেই জন্যই বলছি তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো। ফাইন। এরপর দেখা যাক প্রি মডিফায়ার্স অ্যাজ নাউন, বিউটিফুল, ওয়ান্ডারফুল, গ্রেট, ফেমাস, ইটিসি, এরা কিন্তু সবসময় প্রি মডিফায়ার হিসেবে বসে। যেমন হি ইজ এ বিউটিফুল, শি ইজ আ বিউটিফুল গার্ল, তাই না? আই স এ ওয়ান্ডারফুল সাইট, হি ইজ এ গ্রেট পোয়েট, হি ইজ আ ফেমাস পোয়েট, সবই কিন্তু আসলে আগে বসে, রাইট? আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি, হি ইজ আ গ্রেট পোয়েট। দেখো এই যে বলছি না আগে বসে, তো আগে বসছে এই হেড ওয়ার্ড এর আগে। এরপর কি আছে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, গ্রোয়িং, প্লেইং, সিটিং, স্পিকিং, ইটিসি। আমরা জানি যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে অর্থাৎ ব্যাস ফর্মের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত হয় তাহলে সে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে কাজ করে। তো যেটা আমরা বলছিলাম যে কমপ্লিটিং দ্য এডুকেশন ইউ উইল গেট আ জব, পড়ালেখা শেষ করে সে একটা চাকরি পাবে। ওই যে বলা ছিল না লম্বা কিছু মেয়ে সিটিং অন দ্য বেঞ্চেস, ওই সিটিং ওটাই হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, তাই? ফার্স্ট পার্টিসিপল যেমন ডিটেন, বিল্ড, কলার্ড, অর্থাৎ ভার্বের তৃতীয় রূপ আমরা যেটাকে বলে থাকি। তো আমরা দেখি যে একটা উদাহরণ, হি হ্যাজ বট আ বুক রিটেন বাই রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ লেখা সে একটা বই কিনিয়াছে, তাই না? এই যে ফার্স্ট পার্টিসিপল হিসেবে দেখো এখানে ফার্স্ট পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউজ অ্যাজ আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, খুবই সহজ। দি বয় ইজ প্লেইং ওয়েল, দি বয় হু ইজ প্লেইং ওয়েল ইজ মাই ব্রাদার। তো দি এই যে নির্দিষ্ট বালক, যে বালকটি ভালো খেলছে সে আমার ভাই। অর্থাৎ আমি বলছি যে মডিফায়ার আর্টিকেল হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে, সেটা কিন্তু এখানে দেখানো হলো। ইউজাস ডেমনস্ট্রেটিভ, ওই দ্যাট গোট ইজ মাইন, কি বলা হচ্ছে? ওই ছাগলটি, নাকি? এখানে বলছে কি ওই যে ছাগলটি, দ্যাট গোট ইজ মাইন, ওইটাই হচ্ছে আমার ছাগল, নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে, ডেমনস্ট্রেটিভ, তাই না? তো আসলে আমি যে ক্লাসটা নিলাম, আমি অবশ্য কথাগুলো বাংলায় বলেছি যে তোমাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হবে। তোমরা প্রয়োজনে যেখানে যেখানে স্ক্রিনশট দিয়েছো অথবা এর পরেও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাকে ফোন করতে পারো, আমার ইমেল নাম্বারও দিয়েছি, তাই না? আমার ফোন নাম্বারও দিয়েছি। তো তোমরা সবাই ভালো থাকবা, নিরাপদে থাকবা, স্টে হোম, তাই না?
save yourselves. This one is my request as a teacher. However, keep over the bush here just now. We are going to stop our classes. See you again. তোমরা সবাই ভালো থেকো. Fine.